are shown at either fair value or amortized. That would be financial statements වල elements, assets, liabilities, equity, income, expenditure, financial statements වල පෙන්නන එක values තියෙනවා. අන්නේ values මෙන්න මේ values වලට මේව පෙන්වන්න කියලා කොහෙන්ද කියන්නේ? ඒ values ගැන කතා කරන්නේ කොහෙද? එතකොට මේ accounting standards වල මොන්ටිසෝරිය තමයි. අරනේ මොන්ටිසෝරිය තමයි primary අර අපි කියනවා that is where you learn basic stuff in accounting standards. අපි මූලික දේවල් accounting standards වල කතා කරන මූලික දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නේ conceptual framework එකේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපි conceptual framework එකේ සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන දේවල්. Here you can see the financial statements. Financial statements අපි දන්නවා එතකොට it has to be the profit and loss, other comprehensive income, statement of financial position, then statement of cash flows, statement of equity changes, and then the notes. On your financial statements, useful information pennantu. ඊට කලින් අපි හිතමු elements තමාරම ඉගෙන කිව්ව පහ elements. ඒවා financial statements වල තියෙන elements පහ තමයි assets, liabilities, income, expenditure, equity. එතකොට measurement අර මම කිව්ව එතකොට measurement කියලා කියන්නේ අපි cost එකට පෙන්නනවාද cost model ද නැත්නම් fair value model ද revaluation model ද amortized cost ද නැත්නම් fair value ද නැත්නම් present value of future cash flows ද අන්න ඒව ගැන කතා කරන්නේ basically in the conceptual framework. අපි ඉස්කෝලේ යන්න කලින් මොන්ටිසෝරි යනවා. එතකොට මල් ගැන ඉගෙන ගන්නවා, shapes ගැන ඉගෙන ගන්නවා, අම්මා ගැන ඉගෙන ගන්නවා, තාත්තා ගැන ඉගෙන ගන්නවා, siblings ගැන ඉගෙන ගන්නවා. So that is the initial development stage. Elements ගැන කතා කරන ඔය financial statements වල පෙන්නන values ගැන අපි කතා කරා. Definition. Asset එකක් කියන්නේ මොකද්ද? define කරන්නේ කොහොමද? Liability කියන්නේ මොකද්ද? ඒක define කරන්නේ කොහොමද? Income එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක define කරන්නේ කොහොමද? Expenditure එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක define කරන්නේ කොහොමද? Equity කියන්නේ මොකද්ද? ඒක define කරන්නේ කොහොමද? ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න conceptual framework එකේ. Recognition and derecognition. Recognition කියලා කියන්නේ including elements in the financial statements. ඒ කියන්නේ asset එකක් balance sheet එකේ අපි include කරනවා. ඒක තමයි recognize කරනවා කියලා කියන්නේ. හැම asset එකක්ම අපි balance sheet එකේ include කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හැම asset එකක්ම recognize කරන්නේ. Say for an example, the natural scenic beauty of the environment where the business may be. So this is a business like a hotel that is located at the cliff of a mountain. The mountain will be surrounded on one side, the ocean. The other side is surrounded by a river. Now, the tranquility, serenity of the environment will be disturbed only by the sound of the clashing of the waves in the oceans, or maybe tranquility will be disturbed by the sound of flowing of the river. So that is why people are, that is the major attraction of the business. People prefer tranquility, complete composure. So that can be something like a goodwill, natural scenic beauty. ඒක නිසා තමයි මිනිස්සු වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි සල්ලි එන්නේ. ඒක asset එකක්. But you cannot include that in the balance sheet. In other words, you cannot recognize that in the financial statements. Why? We will discuss. Derecognition. Derecognition means included items, included asset, included liability, included income, included expenditure, included equity will be removed from the financial statements. අන්තර්ගත කරපුව financial statements වලින් අපි ඉවත් කරනවා. අපි දැන් දන්නවනේ A level class වල asset එකක් විකුණනවා. asset එකක් විකුණද්දි මොකද කරන්නේ? asset account එක credit කරලා disposal account එක debit කරනවා. ඒකෝට asset එක balance sheet එකේ පේන්නේ නැහැ. අන්න derecognize කරා. ඉවත් කරා. ඇයි එහෙම ඉවත් කරන්නේ? මොනවද අවස්ථා? right. ඊට පස්සේ කියනවා qualitative characteristics. දැන් අපි financial statements වල ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ඒවා qualitative වෙන්න ඕන. quality එකක් එකේ තියෙන්න ඕන. නිකම්ම ඕන දෙයක් අපි කොට ගහන්නේ නැහැ. balance sheet එකේ පෙන්නන දේවල් වල quality එකක් තියෙන්න ඕන.
profit and loss එකේ පෙන්වන ඒවායේ quality එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ හැම එකම quality අපි දැන් example එකක් ගත්තොත් අපි class එකක ඉගෙන ගන්නකොට lecturer කෙනෙක් උගන්වනවා. ඒතර උගන්වන දේ විභාගයට වැදගත් වෙන්න ඕනේ. අපි කියන exam එකට එන්නේ නැති දේවල් කියනවා නම් class එකේ වැදගත්කමක් නැහැ. නැත්නම් exam එකට එන syllabus එකේ දේවල් තමයි උගන්වන්නේ. හැබැයි වැරදි. පරණ accounting standards උගන්වන්නේ. අන්න වැරදි. reliable නැහැ. ඒවා පාවිච්චි කරලා exam එකට ලිව්වට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. It's not reliable. ඒක අනිත් පැත්තෙන් අපි හිතමු lecturer he is not on time. වෙලාවට එන්නේ නැහැ. timeliness කියන එක නැහැ. වෙල බොරු ගන්න. තවත් සමහර කට්ටිය පොඩ්ඩක් පරක් වෙන හැබැයි ටක්කෙටම උගන්වන exam එකට එන දේවල්. අගලතු chartered වගේ දේවල් paper එකට එන දේවල් හරියටම කියනවා. සමහර කෙනෙක් කලාතුරකින් ඉන්න පුළුවන් හරියටම උගන්වනවා paper එකට එන දේවල්ම කියනවා වෙලාවටත් එනවා. අන්න qualitative characteristics යාලගත් වෙනවා. ඒ වගේ financial statements වලත් qualitative characteristics තියෙන්න ඕනේ. Then useful information. ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු තමයි financial statements වලින් දෙන්න ඕනේ. How do we measure the usefulness? How do we assess the usefulness? So that again will be discussed in the conceptual framework. Aggregation. Aggregation is where not that are we going to show all the informations in the financial statements. So that may be too detailed. Then your financial statements will be the second longest book in the world. The first ever longest book in the world is How to Understand a Woman. That is the longest one. This will become the second longest one. So we need to, as a result, combine and merge some similar information. We will combine and merge some similar information. We call it aggregation. එහෙම කියලා හැම එකක්ම aggregate කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. So you need to learn on what basis we will aggregate, on what basis we will merge, on what basis we will combine addition and disclosures, what extra information to be presented, what extra information to be disclosed in apart from assets, apart from liabilities, apart from assets, apart from income expenses, what other information to be presented in the financial statements, other comprehensive income. So we need to prepare the profit and loss. There is another statement called other comprehensive income. So we will explain what other comprehensive income should be, and then classification. So we will classify on various bases. So this is exactly what we are going to discuss in the conceptual frameworks. Once we complete discussing all these elements, we are done with conceptual framework. So this is our navigation. This is where we are heading to. Right. Now, let me start it with the qualitative characteristics. Financial statements need to provide qualitative characteristics. Okay. And that is little easier, and you would have done it before, maybe for your A-levels or maybe for your other exams. We would have done conceptual framework, so it may be little easy to comprehend. Now, the conceptual framework says these qualitative characteristics. Qualitative characteristics are mainly taken into two. We take them into two categories. What are the two categories?
So there is one category called fundamental qualitative characteristics. Fundamental. There's another category. This is fundamental. Fundamental characteristics. මේවා මූලික වෙනවා. මේවා කොහොමත්ම අපට කඩන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේවා අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මම examples එක දැන් කියනවා. අපි දැන්ට පොඩ්ඩක් මේක මතක තියාගමු. This has to be fundamental and you cannot violate it. There cannot be breaches of fundamental, whether you like or not. You are committed to protect it. You are committed to safeguard it. Fundamental characteristics. And then apart from that, we have another one. We call it enhancing. Enhancing are not as important as fundamental. I mean, there's nothing wrong in breaking enhancing characteristics just for the sake of safeguarding fundamental. Okay. But you cannot break, you cannot violate fundamental characteristics just for the sake of safeguarding enhancing characteristics. Enhancing. So let me take enhancing here. Enhancing. So අපිට PowerPoint එක විතරයි පේන්නේ. අපඩයි න right? Fundamental characteristics and enhancing. Under fundamental, we have basically two sub-characteristics: faithful representation. The other one has to be relevancy. I will explain with examples. Faithful representations and then relevancy. And enhancing, we have four. First is comparability. Second, verifiability. Third, timeliness. Fourth, understandability. එතකොට faithful representation එකේ තවත් තුනක් තියෙනවා. තුනක් relevance බලත් තුනක් තියෙනවා. relevance එකෙන් පටන් ගන්න. Under relevance it says predictable value. Second, confirmatory value. Third, materiality. Under faithful representation, we have completeness. Second, free from errors.
Third, neutrality. Right. අපි මේ example එක දැන් කියමු. relevance එකෙන් පටන් ගන්න. So both of the predictable value කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉක්මනට මට කියන්න කවුරු හරි කෙනෙක්. Predictable value කියලා කියන්නේ මොන වගේ information ද? Financial statements වල අපි කියන information predictable වෙන්න ඕන. So what do you mean by predictable? Predictability is what? Hurry up. The faster you answer, the quicker we can finish. What is predictable value? Future values. Yeah, we need to provide futuristic information, forward-looking information. දැන් අපි දන්න ඕනම කෙනෙකුට වෙච්ච දේවල් වලට වඩා මිනිස්සු කැමති දැනගන්න වෙන්න තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ so we will decide to do past papers, but only very few people will be interested in doing past papers, and most of the students will prefer to do the paper at the exam. Futuristic information. And now, when you prepare the financial statements, you must make sure that you need to load as much futuristic information as futuristic information. Financial statements full a futuristic information do the financial statements include futuristic information? තියෙනවා. One example. අර accrued expenses වගේ තියෙනවද සර්? Accrued expenses. ඒක මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද futuristic වෙන්නේ කියලා? ඒක සර් අනාගතයේනේ ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දටනේ ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා. ඒක නිසා futuristic information වෙනවා. Proposed ඇත්තටම dividends. futuristic මොකද? Proposed dividends. Proposed dividends. Why? Because the dividends will be paid not now, the dividends will be paid in the future, is it? So that has to be futuristic. That's not what the standard means by the futuristic information. I will give you enough examples. A lot of examples are there, can be given, but due to time constraints, I will just give you one or two so that you will understand the concept. අපි හිතමු business එකේ profit එක තියෙනවා. Profit before tax. Profit before tax 5 million. Then there will be machine disposal profit. Machine disposal profit. Machine disposal profit is 1 million. Then total profit for the year, total profit is 6 million. Then metana අපට LK16 වල කියනවා property plant and equipment විකුණුවොත් ඒ විකිණීමෙන් එන profit එක හරි loss එක හරි වෙනම අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක හංගලා තියන්න පුළුවන් කම නැහැ. ඒ කියන්නේ you cannot just show 6 million rupee profit by hiding 1 million. No, you need to separately disclose asset disposal profit, and then you need to separately show the profit from the business, and then the total profit has to be shown elsewhere. Why? Because now මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මේ කම්පැනි එකේ next year profit එක කීයක් වගේ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. කීයක් වගේ වෙන්න පුළුවන් next year profit. What does the next year profit look like? හරියටම කියන්න ඕනේ, but there is, the next year profit will be moving around which value? Amna? Hurry up. How much? Next year profit.
Next year profit will be, we will expect only 5 million profit in the next year. Why? May 1 million asset disposal profit is of a repetitive nature. It is not of a repetitive nature. Come on. Not repeated. It is not of a repetitive nature. Hey, now what profit can we expect from this business in the next year? It's not 6 million. We will expect only how much? 5 million profit. Anyway, asset disposal profit disclose we will enable the readers of financial statements to understand and to comprehend as to what the next year profit will be looking like. And the next year profit picture එකක් සපයන එක තමයි මේකෙන් අපි දැන් මේ 1 million එක මේකට එක්කාස් කළා 6 million පෙන්නුම නම් ඕන කෙනෙකුට හිතෙන්නේ next year profit එකත් 6 million මේක. හැබැයි ඒක නෙමෙයි ඉන්නේ profit එක. මොකද asset disposal profit එක next year ඉන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ information තමයි අපි කියන්නේ futuristic information කියලා. accrued expenditure නෙමෙයි. dividend propose නෙමෙයි. මම කියන එක clear ද නැද්ද? Clear, sir. Clear. One more item, one more example. Say in property, plant and equipment note, when we do company accounts, property, plant and equipment note has to be given. ඒකේ තියෙනවා opening balance. Opening balance is there. Opening balance is 10 million property, plant and equipment. එතකොට current year additions තියෙනවා. Current year additions තියෙනවා 5 million. Current year additions තියෙනවා 5 million. එතකොට closing balance එක තියෙනවා. Closing balance is 15 million. දැන් මෙහෙම අනිවාර්යෙන් disclose කරන්න කියලා අපට LK16 වල කියන. ඇයි ඉතින් මේ opening balance එක පෙන්නලා additions පෙන්නලා closing balance එක පෙන්නන්නේ? So we can straight away show the closing balance and wash our hands නේ. So why does the standard make it mandatory to show this reconciliation? ඇයි එහෙම පෙන්නන්න කියන්නේ? හේතුව මොකද්ද? ඉක්මනට කියන්න. What is the reason? And futuristic information. ඇයි? අපි දැන් ඉන්න year එක අපි හිතමු 31st December 2022. එතකොට මේ year එක අන්තිමේ තමයි අපි additions ගත්තේ. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ අපි profit එකක් හොයලා තියෙනවා opening balance එක වෙච්ච 10 million. තමයි මේ අවුරුද්දේ profit එක හොයන්න සම්මාදන් වුනේ. 10 million assets වලින් අපි generate කරා 2 million profit එකක්. එහෙනම් additions කරා කියලා කියන්නේ business එකේ expansion එකක්ද contraction එකක්ද? business එක ප්‍රසාරණය වෙනවද සංකෝචනය වෙනවද? assets ගත්ත කියලා කියන්නේ Expansion. expansion එකක්. එහෙනම් next year profit should be something like 3 million. Okay, we will expect another 1 million profit, so we can expect something similar to 3 million profit. So එහෙනම් මේ disclosure එක කිරීම තුලින් අපි දෙන්න next year profit එක මොන වගේ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි කියන්නේ. එහෙනම් what information ද මේ? Futuristic information. මේ concept එක මම කියන්නේ concept එක clear ද? කොහොමද කියන්නේ? Yes, sir. Right. Just one more example, then we can move on. අපේ උදාම් property, plant and equipment තමයි. Cost එක පෙන්නලා තියෙනවා. Year end එකේ cost එක. Cost is 10 million. Year end එකේ. Year end එකේ cost එක 10 million. Year end එකේ cumulative depreciation 9 million. Written down value is 1 million. And depreciation rate is 10% per annum. එතකොට 10% කියලා කියන්නේ asset එකේ lifetime එක කොච්චරද කියන එකනේ. Lifetime එක කොච්චරද?
How many years of lifetime? 10 years. 10 years. තොරේ 10 years වලින් දැන් අවුරුදු කීයක් ගිහිල්ලාද? ඉක්මනට කියන්න. How many years have gone? How many years gone? 9 years. 9 years. තව අපට අවුරුදු කීයක්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? So what is the lifetime of the asset? Lifetime remaining, how many years of the lifetime? 1 year. 1 year. එහෙනම් by the next year අපට අලුතෙන් assets ගන්න වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. ගන්න වෙනවා. එහෙනම් මේක දැක්කොත් සබුද්ධික සවිඥානික මිනිස්සෙක් ඊළඟට කෙලින්ම යන්නේ මොන ස්ටේට්මන්ට් එකටද? මොන ස්ටේට්මන්ට් එකටද? මන්ට කියන්න. So when somebody sees that information, which statement does he immediately go to? balance Which sheet one? එකටද? What is it? balance sheet එකටද? The balance sheet එක තමයි මේක පෙන්නන්නේ. මන්ට කියන්න. We need to immediately go to cash flow statement. අයියේ ඊළඟ අවුරුද්දේ assets purchase කරන්න මොනවද ඕනේ? සල්ලි ඕනේ. එන සල්ලි ආවද නැද්ද කියන එක බලාගන්න මොන ස්ටේට්මන්ට් එකෙන්ද? cash flow එක. cash flow statement. එහෙනම් අපිට මේ cost එක වෙනම නොදී depreciation වෙනම නොදී මේ ටික නොදී අපිට written down වල විතරක් දුන්න නම් ඒ තේරුම් ගැනීම අපිට ලැබෙනවද නැද්ද? ඉක්මනට කියන්න. ලැබෙනවා සර්. කොහොමද ලැබෙන්නේ? ඒතර පෙන්වන්නේ මේ 1 million එක විතරයි. එතකොට අපි දන්නවා asset එකේ වයස මෙච්චරයි. මෙච්චර කල් ගිහිල්ලා එහෙනම් next year අපි මේ asset එක purchase කරන්න ඕනේ කියලා අපිට තේරෙනවද? නැහැ. එහෙනම් ඒව තේරෙන්නේ නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? cost එක වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ. depreciation වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ. written down value එක වෙනම පෙන්වන්න. ඒ වගේම depreciation rate එක පෙන්නුවොත් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් asset එකේ lifetime එක මෙන්න ගත වෙච්ච lifetime එක එහෙනම් මෙච්චර lifetime එකක් ගිහිල්ලා තව මෙච්චර lifetime එකක් තියෙනවා. එහෙනම් immediately we need to purchase new assets. For that we need to have money. And which statement do we comprehend whether the entity has made enough money or not? It's from the cash flow statement. And someone who is from the accounting background will quickly go to the cash flow statements to see whether we generated enough cash from the business operations during the year for us to purchase assets in the next year. And me ඔක්කොම informations දෙන්නේ මොන information ද මේ? Historical law, futuristic. 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 ඒක accrued expenditure නෙමෙයි. ඒකෙන් අපට එහෙම ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම නැහැ. අනිත් එක proposed dividends එහෙමත් නෙමෙයි. මෙන්න මේවා තමයි තව examples ගොඩක් ඕන තරම් අපිට කියන්න පුළුවන්. සමහර examples ගන්න මෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ නැති accounting standards වලින් තෝ තේරෙන එකක් නැහැ. So is it clear? ඔව් සර්. Right. Then confirmatory value. Confirm. දැන් අපි financial statements වල පෙන්නන ඒවා නිකන් දෙකට දෙවාරමේ කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේව විශ්වාස කරන මිනිස්සු කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒක confirm වෙන්න ඕනේ. assertion එකක් ඕනේ. තහවුරුවක් අපට ඕනේ. ඒ තහවුරු කරන information තමයි පෙන්නන්නේ. මම example එකක් ගන්නම් මෙතෙන්. Debtors are 5 million. Debtors lagi inno එක debtor කෙනෙක් 500,000. He has been a very good customer, but his payments are not as regular as it used to be before. කලින් නම් හරියට වෙලාවට ගෙවුවා දැන් එහෙම නැහැ. He doesn't answer the phone. He has changed his business name. He has changed his address, residential address. Nobody knows where he is. You can't locate him. එතකොට ගෙවන්නේ නැහැ කියලා නෑ. හැබැයි ෂුවර් එකක් දැන් අපිට නැහැ මේක ලැබෙයිද කියලා. එහෙනම් අපි කරකට ක්‍රෙඩිට් කරලා ප්‍රොවිෂන් එක ඩෙටර්ස් ලකින් අඩු කරලා පෙන්නනවාද නැත්නම් කෙලින්ම ඩෙටර්ස් ලකින් අඩු කරලා පෙන්නනවාද? මොකද අපි කරන්නේ? ඉක්මනට කියන්න. provision එක අඩු කරනවා. අන්න එතකොට ප්‍රොවිෂන් එකක් අපි අඩු කරලා පෙන්නුවොත්
provision එකක් අපි අඩු කරලා පෙන්නුවොත් කියවන කෙනා දන්නවා සබුද්ධික නම් කියවන කෙනා දන්නවා this 500,000 confirm කළා නැහැ ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. confirm කළා නැහැ ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. And if you straight away deduct 500,000 rupees from 5 million ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් කියන්නේ ගෙවනවද නැද්ද කියන එක confirm anime confirm. Now it has been confirmed that he is not going to pay. He is already bankrupt and he may be already dead. He doesn't have any relatives. He does not have any assets. He is already bankrupt and then he has died. So we have no option but to forget it. එහෙනම් අපට confirm then what is confirmed? We are receiving, we are not receiving, we are not receiving. එහෙනම් without you crediting that to a provision account, you need to straight away credit that to asset account. Why? It is confirmed information. So we have now solid and concrete evidences that we are not getting that. So we need not to just to credit that to a provisions account, which is to be deducted from the debtors. No, straight away you need to deduct it from debtors itself. හරිනේ එහෙනම් අපි අන්න එක තමයි confirmatory value කියලා කියන්නේ. අපි නිකන් දෙකට දෙපාර මේ information දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒව confirm වෙන්න ඕන, ඇත්ත වෙන්න ඕන, guarantee එකට ඕන. clear දෙක මන්ට කියයි. ඔව් සර්. මන්ට කියයි. Right. Then we'll go to materiality. අපි හිතමු එක balance sheet එකක් තියෙනවා. ඒ balance sheet එකේ තියෙන property plant and equipment 100 billion. 100 billion තමයි balance sheet එකේ assets value property plant and equipment. මේගොල්ල ගන්නවා තව asset එකක් 10 million වලට ගන්න. asset එක 10 million වලට ගන්න. එතන මේ asset එක මේ කම්පැනි එක තීරණය කරනවා ඇත්තටම property plant and equipment asset කියලා ගන්න නැතුව expenditure කියලා ගන්න තීරණය කරනවා. ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවද නැද්ද? Is there anything wrong? ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවද නැද්ද? වැරදි. ඇයි වැරදි? ඒක අපිට වත්කමක් වෙන හින්දා ඒක කොහොමද වත්කමක් වෙන හින්දා එක්ස්පෙන්සස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ ඒ කියන්නේ අපිට කවුද මේ කතා කරන මැඩම් නම කියන්නේ? චතුරිකා. වාගේ නම කියන්න පොඩ්ඩක්. චතුරිකා සර්. චතුරිකා කොහරි work කරනවද? නෑ සර්. right. අපිට work කරනවා කියලා කම්පැනි එක. අපිට මේ කම්පැනි එකෙන් ගන්නවා stapler machine එකක්. stapler machine එක රුපියල් 500ක් කියලා හිතන්න. ඒක asset එකක්. ඒක ඒගොල්ලෝ balance sheet එක asset කියලා පෙන්නනවද? නැහැ. නැත්නම් stationery කියලා expenditure කියලා ගන්නවද? එක්ස්පෙන්ඩිචර් කියලා ගන්න ස්ටේෂනරි එක. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත් 100 billion assets තියෙන තැනක 10 million asset එකක් කියලා කියන්නේ අර අපි ළඟ තියෙන balance sheet එකේ අපි stapler machine එකක් ගත්තා හා සමානයි. අපි syllabus එක කතා කරනකොට exam එකට company accounts එනවනම් company accounts අපි අන්න පැය ගානක් තිස්සේ කතා කරනවා. හැබැයි අපිට ටින් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ඒක එක්සෑම් එකට එන්නේ නැත්නම් අපි පැය භාගයෙන් කතා කරලා අවසන් කරනවා. ඒතර විභාගෙට වෙනසක් කරන්න පුළුවන් මාතෘකාව වැඩි කතා කරනවා සහ විභාගයේ රිසල්ට්ස් වලට බලපෑමක් කරන්න බැරි ටොපික්ස් අපි අඩු වෙලාවක් කරන් කතා කරනවා. ඇයි ඒ? සමහර ඉන්ෆර්මේෂන්ස් මැටීරියල් ප්‍රමාණාත්මකයි. ඒව ගැන වැදගත්කමක් තියෙනවා. සමහර ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එච්චර මැටීරියල් නෑ. හරිනේ. එතකොට අපි දැන් මනමාලයක් යනවා මනමාලියක් බලන්න. බලලා ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මනමාලි එදා රෑ පපඩම් බදින්න ගිහිල්ලා දකුණු අතේ සුල්ලඟිල්ලේ කොනක් යාන්තමට පිච්චෙනවා. ඒක කියන්න ඕනද? ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ.
අපිට මෙදාර සන්තෝෂයට වනමාලි මොකද කරන්නේ පපඩම් බලින්න ගිහිල්ලා වැරදිලා පපඩම දානවා වෙනකොට මූණ දැම්ම තාච්චියට. මූණ පිච්චුණා. ඒ වෙච්ච දේ මනමාලයට කියන්න හොඳ නැද්ද? කියන්න හොඳ නැද්ද? කියන්න ඒක කියන්න ඕනේ. ඒක මැටීරියල් ඉන්ෆෝම්. ඒක තීරණ ගන්න කෙනාගේ එක. එහෙම තීරණ වෙනස් කරන එක වැරදි. නමුත් ඒක සදාචාරය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒතරතොරයාගේ තීරණ වලට වෙනස් වෙන්න තීරණය වෙනස් කරන්න බලපාන කාරණයක්. හැබැයි සුළඟිල්ලේ යාන්තම් ප්‍රමාණයක් පිච්චුණා කියන එක තීරණය වෙනස් කරන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණවත් නෑ ඒක. එහෙනම් අපි ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වල පෙන්නන්නේ මොන ඉන්ෆර්මේෂන්ද? මැටීරියල් ඉන්ෆර්මේෂන්ස්. ප්‍රමාණාත්මක දේවල්, වැඩිපුර කතා කරන්න ඕන දේවල් වැඩිපුර කතා කරලා අඩුවෙන් කතා කරන්න ඕන දේවල් ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වල අඩුවෙන් කතා කරන්න ඕන. ක්ලියර්ද? ඔව් සර්. right. එහෙනම් මෙතන මේ asset එක අපට 10 million, ඒ කියන්නේ 100 billion assets පේන balance sheet එකක අපට 10 million asset එකක් සේ ගන්න එකද වටින්නේ නැත්නම් වියදමක් කියලා ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? වියදමක් විදිහට ගන්න. ඒ සමහර කම්පැනිස් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ලොකු කම්පැනිස් වල ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා කොච්චර ලොකු asset එකක් වුණත් ඒ asset එකේ වටිනාකම 5 million වලට වඩා වැඩි නම් විතරයි asset කියලා ගන්න. ඒකට අඩු නම් ඒගොල්ලෝ asset කියලා ගන්න නැහැ වියදමක් සේ ගන්න. ඇයි ඒ? තේරුම් නැහැ asset කියලා පෙන්නලා. ඒක වෙනසක් ඇති කරන්නේ නැහැ. මොකද assets value එක මහා ලොකුයි. ඒතකොට මේ පොඩි දේවල් චූටි හාල්මස් නිකන් තොරමරුව සෙරින්ගෝ වගේ තේරුමක් නැහැ. කැපිපේන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම කතා කරා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තීරණ ගන්න කට්ටියට තීරණ වෙනස් කරන්න බලපාන්නේ නැහැ. ක්ලියර්ද? ඔව් සර්. right. මේ faithful representation කියලා කියන්නේ අපි financial statements වලින් ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. ඇත්ත අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බොරු කතා කරන්න බෑ. අපි financial statements වලින් පෙන්වන්නේ જાති කීයද? එකක් තමයි figures අපි statistics පෙන්වන්නේ. statistics සංඛ්‍යා බල. අනිත් එක තමයි සංඛ්‍යා බලයෙන් කියන බැරි දේවල් වාචිකව අපි ලිදරව් කරනවා. ඒතර කවුරු හරි කෙනෙක් බිස්නස් එක මවාගන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යා වලින් සහ වාචිකව කියන දේවල්. අපි නිකන් පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගමු. දැන් සමන් මලි. එයා තමයි ගර්ල්. මෙයාත් එක්ක යාළුවලා ඉන්නව සමන්. සමන් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සර් නෙමෙයි. සමන් යාළුවලා ඉන්නවා. දැන් සමන් මලිලා ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අම්මයි තාත්තගෙන් අහන්න. යන්න කලින් මොකද කරන්නේ? සමන් මල්ලිගෙන් අහන්න ඕනේ ගෙදර විස්තර. එතකොට ගෙදර විස්තර තේරුම් ගන්න නම් ගෙදරගේ ෆොටෝ එකක් අපි දකින්න ඕන. ගෙදර ඉන්න කට්ටියගේ ෆොටෝස් අපි දකින්න ඕනේ. ඒව නැහැ. සමන් මල්ලිය මොකද කරන්නේ? වාචිකව පැහැදිලි කරනවා. ඒතර මේ කටින් පිටවන හැම වචනයකින්ම එයාගේ ෆැමිලි එකම ඇවිල්ලා පේන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි financial statements. අපි එකෙන් financial statements වල තියෙන්නේ figures and verbal disclosures. හැම එකකින්ම business එකම වෙන්න ඕනේ. ඒක business එක එක මට්ටමකින් තියෙද්දි වෙන දෙයක්ම වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් සමන් මල්ලිත් එහෙමයි. සමන් දැන් ගෙදර කට්ටියකින් විස්තර අහනවා. සමන් මල්ලි කියනවා ගෙදර ඉන්නව 5 දෙනෙක්. එයාත් එක්ක එයා මැද. එයා හරියට මැද එක්කෙනා මද්දුමි. එතකොට කියනවා ලොකුම අක්කා ඇවිල්ලා ජයවර්ධනපුර කැම්පස් එකේ ප්‍රොෆෙසර්. සීනියර් ප්‍රොෆෙසර්. අම්මෝ ලොකු පවුලක්. ප්‍රොෆෙසර්. ඊළඟට අයියා. එයා සුප්‍රීම කෝට් එකේ ජජ්. ඊට පස්සේ සමන් මලි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නෝ එයා අයියා. එයා කරන්නේ මොකද? කැනඩාවල PhD එකට ඉගෙන ගන්නවා. තව ඉන්න පොඩි නංගි කෙනෙක්. නංගි දැන් ජයපුර කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න. ඔය ටික තමයි කිව්වේ. දැන් සමන් මලි කියපු මේ හැම දෙයකින්ම සමන්ට එයාගේ පවුල ගැන පින්තූරයක් මෙවුණා. ඊළඟ දවසේ ඔන්න යනවා. ගියාට පස්සේ ඔන්න මුලින්ම එන්නේ ලොකුම අක්කා. සමන් මොකද කරන්නේ? පොටුවෙන් නැගිටිනවා. නැගිටලා එයාට මැඩම් කියලා කතා කරනවා. දැන් ලොකුම අක්කට එක හරි ප්‍රහේලිකාවක්. එයාන ඇයි මැඩම් කියන්නේ? එසවනේ නෑ. එහෙනම් කවුද? මම තමයි ජයපුර කැම්පස් එකේ කැන්ටින් එක කරන කෙනා. අන්න සමන් මලි එතකොට
එන්න කට්ටිය ගැන කිව්වා. හැබැයි කට්ටිය ගැන කිව්වට වැලියු එක මොකද කරේ? වැලියු එක වැඩි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අර පවුලේ විදිය එකක්. හැබැයි වචන වලින් කියපු විදියට මෙයාට තේරුනේ තව එකක්. එහෙම බෑ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වල. කියන්නේ ඇසෙට් එක පෙන්නනවා. ඇසෙට් එක පෙන්නුවට ඇසෙට් එක වැලියු එක වෙනස් කරලා වැඩි කරලා හෝ අඩු කරලා හෝ පෙන්නනවා. එතකොට මොකද්ද? බොරු කියලා තියෙන්නේ. faithful representation නෑ. ඒ statistics සහ verbal disclosures වලින් එළියට එනේව බොරු. හරිනේ? right. පස්සේ අය එනවා judge. එයා එනකොට නැගිටිනවා. නැගිටින් පස්සේ එයාට සර් කියලා කතා කරනවා. එයා සර් කියන්නේ නැහැ කියලා. සුප්‍රීම කෝර්ට් නේ වැඩ කරන්නේ. ඔව්. ජජ් නේ? නෑ. මම තමයි මුඩ්ලිය. අර නඩු කතා කරන්නේ එහෙන සද්දෙට. මුඩ්ලිය. අන්න. එතකොට අයියා ගැන කිව්වා. ඇසෙට් එක ගැන කිව්වා. වැලියු එක වැඩි කරලා පෙන්නුවා. ගැල්ලම එහෙමයි. තරමනිතරම එහෙම තමයි කියන්නේ. ජජ්. සමන්මල්ලි ගැන උල්ලන්නේනේ. අයියා නංගි ඒගොල්ලෝ ගැන අපි කතා නොකර. එහෙනම් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වලත් එහෙමයි. අන්න එකපාරටම කතා කර ඉන්නකොට සමන්මලි වගේම තව කෙනෙක් හූ තියාගෙන කාමරයකින් එළියට පැන්න. දත් මැදලා නැහැ, කොණ්ඩේ පීරලා නැහැ. අර නෙපිලිවල තඳුමක් ඇඳගෙන නැහැ. හූ තියාගෙන පැන්න. බලද්දී සමන්මලි වගේ ඉන්නෝ නියුන් සහෝදරියක්. එතකොට එයාට පොඩි තියෙනවා පොඩි අවුලක් තියෙනවා මොලේ. පිස්සු වගේ. එයා උදේ 7ටයි රෑ 7ටයි ගේ වටේ දුවන හූ තියාගෙන රවුම් 7ක්. එතකොට අම්මයි තාත්තයි තමයි පිටිපස්සෙන් දුවන්නේ. අහල පහල කට්ටිය බලන් ඉන්නෝ සමන් මෙයා පස්සේ අම්මා තාත්තා දුවනවා අම්මා තාත්තා පස්සේ මෙයා දුවනවා. එයා ගැන කිව්වේ නැහැ. අන් එහෙනම් සමන්මලි වචන වලින් එයාගේ පවුල ගැන කියපු එක කම්ප්ලීට් නැහැ. සම්පූර්ණ නැහැ. සම්පූර්ණ නැත්නම් අපිට ඒක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට අයියා ගැන කිව්වේ වැලියු එක වැඩි කළා. එරර්ස් තියෙනවා. අක්කා ගැන කිව්වේ වැලියු එක වැඩි කළා. එරර්ස් තියෙනවා. එරර්ස් තියෙනවා නම් අපිට ඒක විශ්වාසවන්ත කියලා පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට කැන්ටින් එක කරන මිනිස්සයා ප්‍රොෆෙසර් වශයෙන් සමන්ත නෙමෙයි ලැබියා පවුලට ලැබි. පවුලට හානියක් කරනට අකමැති. පවුලේ නම්බු ආරක්ෂාව කරගන්න බොරු කියන. අන්න පවුලට එයා එක බැඳිලා. එයා මධ්‍යස්ථ නැහැ. මධ්‍යස්ථ නම් මේ තියෙන දේවල් එහෙමම කියන්න ඕන. සමන්ට කැමතිසේ තීරණයක් ගන්න තියෙන දේවල්. මගේ නියුන් සහෝදරයක් ඉන්නවා. එයාට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදේ 7ට රෑ 7ට හූ තියාගෙන ගිය වටේ දුවනවා. එදාට ඔයා අපේ ගෙදර එන්න එපා. මොකද අපේ රාජකාරිය තමයි එයා පිටිපස්සෙන් දුවන එක. එනවනම් අනිත් දවස්වල එන්න. එහෙම ඇත්ත කියලා නැහැ. එයා නියුට්‍රල් නැහැ. මධ්‍යස්ථ නැහැ. එයා පවුලට බැඳීම වැඩි. සමන්ත බැඳීම අඩුයි. පවුලට බැඳීම. එහෙනම් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. faithfully represented. ඒක එහෙනම් කියන දේවල් වැරදි. ඒ වගේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වල සම්පූර්ණ දේවල් තියෙනවා. භාගයක් නම් තියෙන්නේ කම්ප්ලීට් නැහැ. විශ්වාස නැහැ. free from errors. වැරදි තියෙනවා. neutrality යම් පාර්ශ්ව වලට පක්ෂපාතී. එහෙනම් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වලින් කියනවා වැරදි. ඒක ක්ලියර්ද? ඔව් සර්. හරි. අපි දැන් enhancing වලට එනවා. ඒකට උගන්වනවා. එක්සෑම් එකට එනවා හිමම කියනවා. හැබැයි timeliness නැහැ. වෙලාවට එන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ටක්කෙට වෙලාවට එනවා. ටක්කෙට වෙලාවට ඉවර කරනවා. හැබැයි ඔක්කොම ගන්නනේ බොරු. ඔය දෙන්නගෙන් වඩා කැමති කවුද? පළවෙනි එක්කෙනාද දෙවෙනි එක්කෙනාද? කාටවත් කැමති නැද්ද? කට්ටිය උදිද මන්ද? දෙවෙනි එක්කෙනාට කැමති. අන්න ඒ වගේ මෙතන මේ මූලික වෙන්නේ ඇත්ත කියන එක. timeliness කියන එක සහයෝගයක් විතරයි දක්වන්නේ. enhancing. හරිනේ.
එතකොට දැන් පොඩ්ඩක් පරක් වෙලාවට කමන්නේ ටක්කෙට ගන්නව නම් වෙලාවට හරියට සිලබස් එක කවර් කරලා එක්සෑම් එකට එනවා හරියට කියනවා නම් කමක් නැහැ පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. හැබැයි ෆන්ඩමන්ටල් කියන එකත් හරියට කියලා ඊට පස්සේ වෙලාවටත් එනවා නම් අන්න perfect. මේ enhancing කියලා කියන්නේ මේවට වඩා පහළින් තියෙන එක. ඊළඟට තමයි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ මූලික දේවල්. මේකේ වෙන්නේ සපෝට් එකක් කෙන එක විතරයි. comparability. එතකොට කියන්නේ comparability සංසන්දනය කළ හැකි කියන එක ආරක්ෂා කරගන්න නැත්නම් ඒකට එක්සැම්පල් එකක් මට දන්න විදිහට කියන්නකෝ. මම එක්සැම්පල්ස් දෙන්න. ඉක්මනට කියන්න. චතුරිකා චාටඩ් එහෙම කරනවද? නෑ සර්. මට එක්සැම්පල් එකක් කියන්න. comparability. මොකද්ද? අපේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් කම්පැනි accounts අතනකොට මේක කියනවා. කම්පැනි accounts අපි හදනකොට කරන්ට් ඉයර් අපි ගානක් හදුවනේ assignment එක. හරිනේ. එතකොට මම comparative information වල තීරුවක් තිබ්බ නේද? හවුද නැද්ද? මතකද දන්නේ? තීරුවක් තිබ්බා. ඇයි ඒ? financial statements හිටියවන කවුරු හරි කියවනව නම් current year information එක last year information කීයක්ද? ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ revenue එක කීයක්ද? ගිය අවුරුද්දේ revenue එක කීයක්ද? බැලුව බැලමට මේක compare කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට තව examples ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් accounting policies අපි change කරනවා නම් accounting policy එක අපි change කරපු අවුරුද්දේ ඉඳන් ඉස්සරහට ඒක පාවිච්චි කරනවා නෙමෙයි. පරණ policy එක තිබිච්ච කාලේ ඉඳන්ම අපි මේක වෙනස් කරන් යනවා අතීත වර්ෂ වලටත් ගිහලා ඊයේ නැත්නම් comparability කෙනෙක් නැති වෙන්නේ. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් property plant and equipment මෙතන පෙන්නනවා. එතන අපි ගත්තේ 4 million. ගිය අවුරුද්දේ පෙන්නන්නේ 4 million. අපි තීරණය කරනවා මේ අවුරුද්දේ property plant and equipment revalue කරන්න. revalue කරා 4 million එක 6 වෙනකන් revalue කරා. කලින් year එක revalue කරේ නැහැ. එතකොට මේක බලන ඕන කෙනෙක් හිතන්නේ අපි property plant and equipment ගත්තා කියලා. නෑ. එතකොට මේක පෙන්නන්නේ revaluation මේක පෙන්නන්නේ cost. මේ අවුරුදු එක විදියක් කලින් අවුරුදු එක විදියක් මේක comparability වලට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බාධා කරනවා. comparability වලට හානි කරනවා. ඒ නිසා අපිට කියනෝනේ comparability ආරක්ෂා කරන්න නම් accounting policy එක වෙනස් කරොත් කලින් අවුරුද්දේ figures වලටත් මේක අදාළ කර. එහෙනම් කලින් අවුරුද්දේ අපි ගිහලා මේක revalue කරනවා. දැන් අන්න comparable වෙනවා. අන්න comparable වෙනවා. හරිනේ. right. තේරුණාද මන්දා? චතුරිකා. එයා විතරනේ උත්තර දෙන්නේ. තේරෙනවා සර්. හරි. ඊට පස්සේ verifiability. verifiability කියලා කියන්නේ an independent knowledgeable third party should be able to come to a conclusion. ඒ කියන්නේ නිදහස් ස්වාධීන දැනුමක් තියෙන තුන්වෙනි පාර්ශවයකට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් වෙනසේ අපි තොරතුරු සම්පාදනය කරන්න ඕන. මම එක්සැම්පල් එකක් ගන්න නිකන් මෙහෙම කතාවක් ගෙන්න අපි සමන් මලි කමන් එක්ක දැන් ඔන්න යාළු වෙලා ඉන්නෝ. සමන්ට එකපාරටම කියනවා එයා තමයි head of finance MDත් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාව යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා හෙට රැට. එතකොට එකපාරට මීටින් එකකට නම යන්න වෙන්නේ. දැන් සමන් වලට කතා කරලා කියනවා right මට I have to go to
Australia for a meeting with my managing director. සමන් මල්ලි මේක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ කොමාරි දැන් ප්‍රශ්නත් එක්ක සමන් යනවා ගිහිල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාව වල බහිනවා. සමන් මල්ලි හිතන්නේ මේ බොරුවක් කරන්නේ ගියම නැහැ කියලා තමයි හිතන්නේ. ගිහිල්ලා බහැපු ගමන් එක්සිට් වෙලා එයා ගන්න කෝල් එකක් සමන් මල්ලියට. අරගෙන කියනවා සමන් මල්ලි මම ආවා. දැන් තමයි එක්සිට් උනේ. මං හොටල් එකට ගිහිල්ලා කෝල් එකක් ගන්නම් කියලා කියද්දි මෙයාට සමන් මල්ලිට එනවා පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි කෑ ගන්නවා අනුරාධපුර කියලා කෑ ගහනවා. දැන් ඔන්න හරිම තමයි මෙයා ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා නැත්තරම සමන් ගියා ඕස්ට්‍රේලියා. කවුරු හරි කෙනෙක් කෑ ගහන එකක් වුණා අනුරාධපුර කියලා කෑ ගහනවා. වරෙන්ක මං අල්ල ගන්නම් කියලා හිටියා. දැන් ඔන්න සතියකින් ආවා. ආවට පස්සේ අනු කොහෙද ගියේ? ඕස්ට්‍රේලියා ගියේ. එහෙනම් එහෙම කොහොමද අනුරාධපුර කියලා කෑ ගහනවා එහෙනම්. අන්න. සමන් මල්ලගේ දෙට උඩ ගෙදර ඉන්නෝ කමල්. එයාත් වැඩ කරන්නේ කම්පැනි එකේ නිතරම රට යනවා. කමල් මේ දෙන්නත් එක්කම යාළුවෝ. සමන් මල්ලිත් එක්කත් යාළුවෝ, සමන් එක්කත් යාළුවෝ. සමන් මොකද කරන්නේ? කමල්ට කතා කරලා කියනවා මචං මෙන්න මගේ පාස්පෝර්ට් එක. මෙන්න වීසා ගහපු එක. මේ මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න මං ගියාද නැද්ද කියලා. සමන් කමල් මොකද කරන්නේ? පාස්පෝර්ට් එක ගන්නවා, ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම ගන්නවා, හොටෙල් චෙක් ඉන් ගන්නවා, චෙකින් අවුට් ගන්නවා කියනවා. හරි මෙයා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න කමල් කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් පාර්ටි එක. පස්සේ යා නොලෙජබල් යන්තරම රට යන. ඒතකොට දෙන්නටම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. රට යන. යා නොලෙජබල්. එයාට එහෙනම් එන්න පුළුවන් කන්ක්ලූෂන් එකට. හැබැයි සමන් කිව්වනම් නෑ ඕන්නම් පිළිගන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න කමල් නෙවෙයි කවුරුවවත් මන් දෙන්නේ නැහැ ඩොකියුමන්ට්ස්. අන්න එහෙනම් මොකද්ද? ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නොලෙජබල් පාර්ටි එකකට කන්ක්ලූෂන් එකට එන්න පුළුවන් වන විදිහේ තොරතුරු සම්පාදනය කළා නැහැ. ඒ වගේ තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් හදනකොටත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නොලෙජබල් පාර්ටි එකට කන්ක්ලූෂන් එකට එන්න පුළුවන් වන විදිහකට අපි තොරතුරු සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. වෙරිෆයබිලිටි. එක්සැම්පල් එකක් අපි ගත්තොත් අපි හිතමු අපි contingent liability එකක් පෙන්නනවා. ඒක පෙන්නන්නේ සේවක වන්දියක් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. සේවක වන්දිය ගෙවනුනේ උසාවි නඩු තීන්දුවකින්. අපි මොකද කරන්නේ? amount එක අපි දානවා ප්‍රකාශයටපත් වෙච්ච උසාවිය අපි දානවා. ඕනම කෙනෙකුට මේ නඩු තීන්දුව ගන්න පුළුවන් අපි ইনফර්මේෂන් දීලා තියෙනවා, උසාවිය දීලා තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට උසාවියට ගිහිල්ලා මේ නඩු තීන්දුව අරගෙන බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෙහෙම වන්දියක් ගෙවන්න නියම කළා තියෙනවද නැද්ද කියලා. අන්න වෙරිෆයබිලිටි කියන්නේ ඒක. හරිනේ. right. timeliness කියලා කියන්නේ වෙලාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. understandability කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි LKS 1 වල financial statements හදනකොට අපිට format එකක් දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ format එකට දෙන්න. එතකොට ඕන කෙනෙකුට මේක තේරෙනවා. මේ ටික clearද චතුරිකා? Others are sleeping. right. එහෙනම් අපි කිව්වේ when a qualitative characteristic and financial statements were elements were assets, liabilities, income, expenditure, equity. Okay, definitions were up here. Definitions. මේ ડોකියුමන්ට් එක මම දෙන්නම් මට කවුරුහරි හරි මේල් එකක් දෙන්න මම මේකේ වන්නම්. කවුද චතුරිකාගම මේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න මම ඔයාට එවන්නම්. අනිත් කට්ටියට මේක යවන්න. හරි සර්. මෙන්න අපට කියනවා financial statements වල amna has send email okay. මෙන්න අපට කියනවා economic financial statement of financial position, assets and report, income and expenditure, economic claim, liability can මොකක්ද? A present obligation of the entity to transfer economic resources as a result of a past event.
a present obligation of the entity to transfer economic resources as a result of a past event. කියනවා a present obligation to transfer economic resources arising from the past events. Past events. Right. අපි දැන් හිතමු we are obtaining a bank loan on 1st January 2022. Bank loan is 100,000. මේක අපි අවුරුද්දකින් ගෙවන්න ඕන. 31st December 2022. So interest එක 20% තියෙනවා. අවුරුද්දකින් අපි ගෙවනකොට ඒක එතකොට 120,000 වෙන්න ඕන. අපි 1st January 2022 balance sheet එකක් හැදුවොත් අපි bank loan එක කියලා පෙන්නන්නේ 100,000 120,000 ඉක්මනට කියන්නේ. On 1st January 2022 the bank loan should be 100,000 or 120,000. 120,000. 120,000. Others ഞാൻ පොඩ්ඩක් කතා කරන්නකො පොඩ්ඩක් නිදිමත යන්නත් එක්ක. IBAS එන මදුමලි ඉන්නවා. වෙන කවුද ඉන්නේ? IBA ඉන්නවා, IBAS ඉන්නවා, මදුමලි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ බුදි. ඉක්මනට කියන්නේ. කොහොමද චතුරිකා කිව්ව 120,000. तर 120,000 එකක් අපි පෙන්නුවොත් balance sheet එකේ 1st January 2022 වැරද්දක් වෙනවා. ඇයි? අපි ගත්ත loan එක අදම ගෙවුවොත් අපට ගෙවන්න වෙන්නේ interest එකත් එක්කද interest නැතුවද? නැතුව. එහෙනම් අද අපේ liability එකේ value එක වෙන්න ඕන 100,000 120,000ද? 100,000. 100,000. तर මේ 1st January 2022 balance sheet date එක දාලා 120,000 එකක් අපි පෙන්නුවොත් අපේ balance sheet date එකට liability value එක match වෙන්නේ නැහැ. එතකොට නිකන් ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook profile picture එක වගේ වෙනවා. Facebook ඉන්නව නේද? ඔව් චතුරිකා ඉන්නවා Facebook. එතකොට Facebook profile picture එක වගේ වෙනවා. So no one is looking as good as your Facebook profile picture. No one is looking as bad as your identity card picture. එතකොට එහෙනම් එදාට balance sheet date එකට ගැලපෙනසේ එදා ගත්ත ෆොටෝ එකක් තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් එදාට ගැලපෙන balance sheet date එකට ගැලපෙන value එක තමයි 100,000. එදා ගෙවුවොත් අපි ගෙවන්න ඕන 100,000 එකක්. අන්න එහෙනම් මේ 100,000 කියලා කියන්නේ අපේ obligation එකේ future value එකද present value එකද? present value එක. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ present obligation. අපේ වගකීමේ present value එක තමයි අපිට නිතරම පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ වගකීමක් කියන එක නිර්වචනය කරලා අපි කියන්නේ ඒක present obligation. වර්තමාන බැඳීමක් වෙන්න ඕනේ. අනාගත බැඳීම පෙන්වන්නේ නැත්නම් balance sheet date එකට values වෙනස් වෙනවා. හරිනේ? balance sheet date එක අද දාලා අවුරුද්දක value එක පෙන්වන්න බෑ. එතකොට balance sheet date එකේ value එක balance sheet date එකට මේ value එක match වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒකට match වෙන නම් අද value එක දානවා. අද value නම් අද settle කරොත් අපට settle කරන්න වෙන්නේ without interest. එහෙනම් 100,000 විතරයි. To transfer economic resources. එතකොට liability එකක් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම economic resources transfer කරන්න අපට present obligation එකක් තියෙනවා. economic resources transfer එක cash වෙන්න පුළුවන් වෙන ඕනම asset එකක් economic resource. දැන් අපි ගත්තොත් creditorsලා සල්ලි ගෙවලා නිදහස් කරන්න ඕන. bank loan එකක් සල්ලි ගෙවන්න ඕන. නැත්නම් වෙන මොකක් හරි asset එකක් අපි දෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ වගකීමක් නිදහස් කරද්දී
අනිවාර්යෙන් economic resources transfer කරන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ a present rising from the past events. දැන් චතුරිකා මට කියන්න අපි හිතමු උසාවියෙන් නියෝගයක් තාම අපට දීලා නැහැ මේක විභාග වෙන නඩුවක්. විභාග වෙන නඩුවක්. සේවකයෙක් වන්දි ඉල්ලනවා 2 million rupees. තාම උසාවි නියෝගයක් දීලා නැහැ වන්දි ගෙවන්න හොඳ නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නඩුවක් දාලා තියෙනවා සේවකයෙක්. අපි 2 million වගකීමක්සේ රෙකග්නයිස් කරගන්නවද බැලන්ස් ෂීට් එකේ? අපි එක කම්පන්සේෂන් පේබල් කියලා බැලන්ස් ෂීට් එකේ පෙන්වන්න හොඳ නැද්ද? ඕනේ නැහැ. ඇයි පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තේ? තාම නඩුව අහලා ඉවර නැහැ. ඒ කියන්නේ 2 මිලියන් අපිට දෙන්න කියලා කිව්වේ නැති හින්දා. වගකීමක් ඇති වෙන්න නම් පාස්ට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙලා ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් තුලින් බැඳීම ඇති වෙලා තියෙනවා. නඩුවක් දාලා ඒ නඩුව විභාග වෙලා නඩුවෙන් නම් තීන්දුව දෙන්නේ වන්දි ගෙවන්න හරි නොගෙවන්න හරි අපි වගකීමකට ලක්වන ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? අපි වගකීමකට ලක්වන ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? නඩුව දාන එක නේ මොකද්ද? උසාවියෙන් ලැබෙන තීන්දුව තමයි ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ. දැන් බැංක් ලෝන් එකක් අපි වගකීමක් කියලා පෙන්නන්නේ පාස්ට් ඉවෙන්ට් එක වෙලා. මොකද්ද පාස්ට් ඉවෙන්ට් එක? receiving money from the bank. ඊට පස්සේ ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා කියන එක වගකීමක්සේ පෙන්වන්නේ ඇයි? ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා අපි වගකීමක්සේ පෙන්වන්නේ ඉවෙන්ට් එක වෙලා තියෙන. මොකක්ද ඉවෙන්ට් එක? purchasing goods on credit. accrued expenditure කියන එක වගකීමක් වෙලා තින්නේ ඇයි? we have consumed someone else's services. එතකොට අපි tax payable කියන එක වගකීමක් වෙලා තින්නේ ඇයි? so we have carried out an economic activity within the country. මොකක් හරි පාස්ට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට පාස්ට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙලා නැත්නම් අපිට ඒක වගකීමක් කියන්න පුළුවන්කම නෑ. මෙතන පාස්ට් ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? අපි වගකීමකට ලක්කන ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? වගකීමකට ලක්කන ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ නඩු තීන්දුව. තාම හම්බෙලාද නැද්ද? තාම හම්බෙලා නැහැ. එහෙනම් නඩු තීන්දුව නම් අපේ වගකීම ඇති කරන ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ පාස්ට් ඉවෙන්ට් එක තාම වෙලා නැහැ. පාස්ට් ඉවෙන්ට් has still not occurred. So without the past event occurring, there cannot be a liability. මම තව එක්සැම්පල් එකක් ගන්න. අපි හිතමු කම්පැනි A. එයා විකුණනවා computers. sells computers. B තමා customer. B දානවා purchase order එකක්. computers 10ක් ඉල්ලලා A ගෙන්. value එක අපි හිතමු 5 million. purchase order එක දැම්මා. A කියනවා right I will deliver computers in 2 weeks time. තාම deliver කළා නැහැ. B එයාගේ balance sheet එකේ 5 million එක liability කියලා පෙන්වන්න හොඳ නැද්ද චතුරිකා? පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ නැද්ද? මට ඇහුන්නේ හරියට. ඕනේ purchase order එක දාලා තියෙන හින්දා ඕනේ නේද? purchase order එක දැම්ම හැබැයි computers ලැබිලා නැහැ. order අපි එකක් වගකීමකට දැම්මම ලක් වෙන්නේ 5 million ගෙවන්න අපි වගකීමකට ලක් වෙන්නේ 5 million ගෙවන්න purchase order එක දැම්මොත් නැත්නම් computers ලැබුණොත්ද? computers ලැබුණා. එහෙනම් අපේ වගකීම ඇති කරන ඉවෙන්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? computers ලැබෙන එක. ඔව් ඒක තාම වෙලාද නැද්ද? නැහැ සර්. එහෙනම් past event එක වෙලාද නැද්ද? නැහැ සර්. past event එක වෙලා නැහැ. past event එක වෙලා නැත්නම් අපි liability කියලා පෙන්නන්න ඕනද නැද්ද? ඕනේ නැහැ සර්. ඕනේ නැහැ. clearද? ඔව් සර්. right. ඊළඟට අපි යන් assets වලට.
මෙන්න assets define කරන විදිය. Assets, economic resources, a present economic resource controlled by an entity as a result of a past event. Present economic resource controlled by an entity as a result of a past event. එතන past event එක වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ economic resource එකක් වෙන්න ඕනේ. entity එක control කරන්නත් ඕනේ. මේ කාරණා තුනම තිබ්බොත් තමයි asset කියලා කියන්නේ. Present economic resource controlled by an entity as a result of a past event. අපි examples කීපයක් ගමු. අපි හිතමු staff training cost එකක් අපි දරනවා. staff training cost එක අපි දරනවා 50 million. අපි staff එක train කරනවා. මේ 50 million staff training cost එක අපට asset එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද චතුරිකා? ගන්න බැරි cost එකක්. ඇයි ගන්න බැරි? හේතුව මොකද්ද? ඒක වියදමකින්. ඇයි ඒක asset එකක් නොවෙන්නේ? ඔය එක වියදමක් කියලා ගන්න මොකද්ද අපි හේතුව මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේක asset එකකින් වෙන් කරලා වියදමක් කියලා ගන්න නිර්ණායකය මොකද්ද? ඒක මේ කියන්නේ touch කරන්න බැරි හින්දා. touch කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ touch කරන්න පුළුවන් දේවල් විතරලා අපි asset කියලා ගන්නෙ. intangible assets තියෙන්න පුළුවන්. දැන් computer software touch කරන්න බෑනේ. ඒත් අපි asset කියලා ගන්න. asset එකක් වෙන්න නම් control කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. control කරන්න කිසිම දෙයක් අපි asset කියලා ගන්නෙ නැහැ. දැන් staff එක train කරාට පස්සේ staff එක අපිට කියන්නේ staff එක control කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මනුෂ්‍ය වර්ගය control කරන්න බෑනේ. අපි හිතමු සමහරක් කට්ටිය අසනීප වෙනවා. සමහරක් කට්ටිය මේ යනවා. සමහරක් කට්ටිය පිස්සු හැදෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන benefit එක ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්න මේක control නැති නිසා තමයි අපි asset එකක් සේ නොගන්නේ. අපි දුම් මෙහෙම. අපි හොටල් එකක් කරගෙන යනවා. හොටල් එක ළඟ තියෙනවා ජාතික අබේ භූමියක්. අපි හිතමු යාල. යාල අපි ටුවරිස්ට්ලා අරගෙන ගිහිල්ලා රුපියල් 50000ක් ගන්නවා එක්කෙනෙකුට. යාලේ ඉන්න සත්තු පෙන්නලා රුපියල් 50000ක් අපි ගන්නවා. එහෙනම් බිස්නස් එකේ වැඩිපුර සල්ලි හොයන්නේ මොකෙන්ද? චතුරිකා. යාල කැලේ සත්තුන්ගේ. හරිනේ? එතකොට යාල කැලේ ඉන්න සත්තු අපිට බැලන්ස් ෂීට් එකේ ඇසෙට් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද? බැස. ඇයි බැරි? ඒක uncontrollable control කරන්න බැරි. අපිට control කරන්න බෑ. අපි හිතමු යාල කැලේ හෙක්ටයාර් 500ක් වට කරලා තාප්පයක් ගහලා ඒ කොටස අපට දෙනවා මෙන්න මේ කැලේ විතරක් ඔයගොල්ලෝ සෆාරිස් කරන්න කියලා. දැන් මේ කොටු කරලා තාප්පයකින් බැඳලා වෙන් කරලා ගත්ත කොටසේ සත්තු ටික අපිට පුළුවන් ද සෙට් කියලා ගන්න. පුළුවන් සර්. දැන් පුළුවන් අයියේ. ඒක දැන් අපිට under control හින්දා. under control. right. දැන් එක සැරයක් මම ගියා electricity board එකේ workshop එකක් කරන්න accounting standards වලට. එතකොට එක්කෙනෙක් මගෙන් අහනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජලාශ රන්දෙනිගල රන්ටැඹේ හැම ජලාශ තියෙනවා. ඒ ජලාශ වලට වතුර වැටෙනවා. ඒ වතුර පාවිච්චි කරලා තමයි විදුලි බලය උත්පාදනය කරන්නේ. එයා මගෙන් අහනවා ඒ වතුර asset එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා මගෙන් අහනවා. පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් නේද ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරනවා නේද ඒගොල්ලන්ට අර වැටෙන ධාරිතාවය එහෙම ජලයේ වැටෙන ධාරිතාවය එහෙම ඔව් වතුර වැටුණාට පස්සේ අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වතුර වැටුණාට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම අනුව අපිට දැන්
සමහරක් ඒවා හින්දෙනවනේ. පාවිච්චි කරන්න කලින් හින්දෙනවා. එතකොට හින්දෙනවා කියන එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ සර්. බෑ. කියන්නේ අපි හින්දෙන්න කලින් ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරලා ඉවර කරනවා නම් ඔන්න අපේ ඇසට් එකක් වෙනවා. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්න කලින් තියෙන ඒවා නිකන් හින්දලා යනවා නම් අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ නෑ ඇසට් එකක් වෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ ඒක හින්දෙන්න කලින් අපි පාවිච්චි කරලා ඉවර කරනවා. නැත්නම් පාවිච්චි කරලා ඉවර කරන්න කලින් එහෙනම් ඇසට් එකක් වෙන්න නම් මොකද්ද අපි හිතුව දැන් හුලම් බලෙන් පාවිච්චි කරන විදුලි බලාගාරයක් හදන්න. ඒ විදුලි බලාගාරයේ විදුලිය විකුණනවා. විදුලිය හදන්න හුලම් එන්න ඕනේ. හුලම් අපට ඇසෙට් කියලා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ සර්. බෑ. ඇයි ඒ කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි කම නිසා. ඉකොනොමික් රිසෝස් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇසෙට් එකක් කියලා ගත්තොත් ඒකෙන් අපට සල්ලි ආපහු අනාගතේ එන්න ඕනේ. දැන් අපි නෝ FD එකක් අපි දානවා 4 මිලියන්. FD එකෙන් අපට ඉන්ටරෙස්ට් එකක් එනවා 20%. එහෙනම් 4 මිලියන් අපි දැම්මට අනාගතේ අපට එනවා කීයද? 4.8 මිලියන් එකක් අනාගතේ කෑෂ් වලින් එනවා. එහෙනම් අපට දාන සල්ලි වලට වඩා වැඩි ගාණක් එනවනේ. ඒක අපි සේවක පඩි ගෙවනවා 4 මිලියන්. එතකොට ඊළඟ මාසේ පඩි ගෙව නැත්නම් වැඩ කරනවද? වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ 4 මිලියන් සැලරි පේමන්ට් එකෙන් අපට වැඩිපුර කෑෂ් අනාගතේ එනවද නැද්ද? එනවා සර්. මගේ ක්වෙස්චන් එක ක්ලියර්ද? සැලරි පේමන්ට් එක කරා කියලා මේ මාසේ සර්විස් එක විතරයි අපි ගන්න. ඊළඟ මාසේ සර්විස් එක ගන්න නම් ආපහු සැලරි මේ මාසේ ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් 4 මිලියන් වලින් අපට වැඩිපුර කෑෂ් ෆ්ලෝස් එන්නේ නැහැ. එන්නේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් අපට එන්නේ නැහැ. වැඩිපුර කෑෂ් අපට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක ඇසෙට් එකක් කියලා ගන්න නැහැ. අපි ගන්න මොකද්ද? එක්ස්පෙන්ඩිචර් කියලා. නෑ ඇසෙට් එකක් කියලා ගන්න ඉකොනොමික් රිසෝස් එකක් වෙන්න ඕනේ. අපිට එක්සැම්පල් අපි බිල්ඩින් එකක් අපි ගත්තා 5 මිලියන්. මේ බිල්ඩින් එක නොගත්තා නම් අපි මාසෙකට රෙන්ට් එක ගෙවන්න ඕන 500,000. දැන් රෙන්ට් එක මොකද වෙන්නේ? රෙන්ට් එක ඉතුරු වෙනවා. රෙන්ට් එක ඉතුරු වෙනවා මේ බිල්ඩින් එකේ ජීවිත කාලය අවුරුදු 50ක් යන. එහෙනම් 500 into 12 into 50. අන්න බලන්න කොච්චර මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්ද? ඉකොනොමික් රිසෝස් එකක්. හරිනේ? ක්ලියර්ද චතුරික? හරි. ඔව් සර්. එහෙනම් ඇසෙට් එකක් වෙන්න නම් ඉකොනොමික් රිසෝස් එකක් වෙන්න ඕනේ. කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ෆාස්ට් ඉවෙන්ට් එක වෙලා තියෙනවා. දැන් හිතන්න මෙහෙම. අපි වෙන කම්පැනි එකකට නඩුවක් පවරලා තියෙනවා. ඒ නඩුවෙන් අපි ඉල්ලනවා 1 මිලියන්. නඩුව තාම තීන්දුව දීලා නැහැ. එහෙනම් තීන්දුව නොදී අපිට පුළුවන් මේක වන්දි ලැබිය යුතු රිසීවබල් කියලා රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන්. රෙකග්නයිස් කරගන්න බෑ. ඇයි ඒ? ෆාස්ට් ඉවෙන්ට් එක වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අර වගකීම් වල වගේම තමයි ඇසෙට් එකක් ඇති වෙන්න මෙතන ඉවෙන්ට් එක වෙන්න ඕනේ. ඉවෙන්ට් එක වෙන්න ඕනේ. ඉවෙන්ට් එක තමයි නඩු තීන්දුව දෙන එක. නඩු තීන්දුව නොදී අපිට මේක ෆාස්ට් ඉවෙන්ට් එකක් නැතුව අපිට මේක ඇසෙට් එකක් කියලා රෙකග්නයිස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් ඇසෙට් එකක් වෙන්න නම් ෆාස්ට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්න කන්ට්‍රෝල් තියෙන්න ඕන සහ ඉකොනොමික් රිසෝස් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම අද පොඩ්ඩක් කලින් ඉවර කරනවා. පොඩ්ඩක් මට සනීප නෑ මුණ හැදිලා ඉන්නේ. හැඹිරිස්සාවත් එක්ක. අපි දවස් කීපයක් වැඩිපුර කරමු. මම ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් කලින් පටන් ගන්නම්. අපි රෙගියුලේටරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකයි කන්සෙප්චුවල් එකයි කම්පැනිස් දෙකයි ඉවර කරමු එක්සෑම් එකට කලින්. කොහොමද නෑ චතුරික? කමක් නෑ සර්. එහෙනම් අනේ ප්ලීස් අම්න ඔයාගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක පොඩ්ඩක් මට මගේ ෆෝන් එකටත් දාන්න. චතුරික එකක් දාන්න. මම දෙන්නට මේක මේල් කරන්න. හරි සර්. Thank you. Thank you sir. Good night sir. Good night. Thank you, sir. Good night.